चैनल लोकनाथ का स्पैशल प्रोग्राम लुकबाज सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ इमरान मलिक लैके हाजिर हाँ पंजाब की सियासत नाल जुड़ियां अहम ते वड्डियां खबरां। अज असीं इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे कांग्रेस दे कलेश दी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो अस्तीफा मंगिया गया सी ते अज नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। नवजोत सिद्धू दे सने 5 सूबियां दे प्रधानां तो अस्तीफा मंगिया गया सी। उत्तराखंड दे प्रधान दे वल्लों भी अस्तीफा दे दिता गया, नवजोत सिद्धू दे वल्लों भी अस्तीफा दे दिता गया। ते हुण अस्तीफा देण तो बाद, अस्तीफे मंगण तो बाद कांग्रेस की अगली राजनीति की होने वाली आ, अगली रणनीति की होने वाली आ, इस दे उत्ते गलबात करांगे। ते नवजोत सिद्धू दा भविख किहो जिहा होने वाला, की पार्टी दे विच रहणगे नवजोत सिद्धू जां फिर सियासत छड्ड देणगे, इस दे उत्ते गलबात करांगे विस्तार दे नाल। ते नाल नाल गलबात करांगे भगवंत मान दी, क्योंकि पंजाब नूं अज नवां मुख मंत्री मिल चुक्या ते नवें मुख मंत्री दे वजों सौं चुक समागम दौरान भगवंत मान दे वल्लों वड्डे ऐलान किए गए ने ते नाल ही सख्त हदायतां दित्तियां गईयां ने जिहड़े नवें MLA बने ने। की ने होए ऐलान, की ने हदायतां, इस दे उत्ते भी गलबात करांगे। नाल नाल गलबात करांगे संदीप नंगल अंबिया दे कतल मामले दी। तां हुण एक होर जिम्मेवारी जिहड़ी आ लई गई आ, कतल दा सच सामने आ चुक्या है कि किस दे विच किन्नी को सच्चाई आ जो जिम्मेवारी लई गई आ, कि वाकई ही उन्हां दे वल्लों ही कतल किया गया। ते नाल नाल गलबात करांगे होर भी वड्डियां खबरां दे उत्ते ते पूरे विस्तार दे नाल चर्चा करन दे लई प्रोग्राम दे विच मौजूद ने साडे सीनियर सहयोगी अवतार सिंह गिल। सब तो पहला स्वागत करते हैं गिल साहब, स्वागत है जी। धन्यवाद मालिक साहब। गिल साहब शुरुआत करते हैं आपां जिहड़ी खबर दे उत्ते सब दियां नज़रां सी, लंबे समय तो इंतजार सी भगवंत मान ने कि 16 तरीक नूं जो अज आ चुकी सी वो इंतजार खत्म हो चुकिया सी कि पंजाब नूं नवां मुख मंत्री मिल जाएगा। हालांकि मुख मंत्री उसे दिन मिल चुकिया सी जदों रिजल्ट आया सी, पर एक रस्म हुंदी आ, रस्मी ऐलान होना हुंदा ते ओ अज रस्म पूरी हो चुकी आ, सौं चुक समागम हो चुकिया। पर सौं चुक समागम तो बाद जिहड़ी स्पीच दित्ती गई भगवंत मान दे वल्लों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ MLA ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ MLA ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ नहीं करनी, यानी कि पहले दिन यही गलबात सी भगवंत मान की। अज सौं चुक समागम तो बाद जो स्पीच दी तो उस तो स्पीच तो भी ये पता लग गया कि भगवंत मान जिहड़े ने अपने जिहड़े MLA ने अपने जिहड़े मंत्री बनगे उन्हां दे उत्ते भी सख्ती दिखाउणगे। किवें देखदे हो अज दी इस स्पीच नूं सौं चुक समागम? देखो मलिक साहब बिल्कुल सही गल हैगी है। भगवंत मान एक चंगा विजन लैके चले हुए ने। देखो अगर उन्होंने पिछले कार्यकाल नूं देखीए तो बहुत ही वधिया उन्होंने अपना कार्यकाल जिहड़ा निभाया, ईमानदारी दे नाल निभाया। क्योंकि हर बार जदों भगवंत मान इलैक्शन लड़ते हैं तो कल्ले भगवंत मान दे एफीडेविट च ही आउंदा सी कि जायदाद 10 लाख घट गई, 15 लाख घट गई, तां भी बहुत होर राजनीतिक लोग हैगे ने, लेकिन जदों एफीडेविट दाखिल करते हैं तो उत्थे जायदाद वधी नज़र ही आउंदी है, घटी किसी दी नहीं नज़र आउंदी। तो इस जिहड़ा दोबारा उन्होंने दोहराना पै गया अज ये गल, तो किते ना किते देखो जिहड़े MLA नवे बने ने, एक तो राजनीतिक तजर्बा है नहीं जी। देखो वेव चली है, वेव दे विच अजे लोग भी जिते ने जिहड़े आपां सोच ही नहीं सकते। तो हुण की होया, जितण तो बाद ही MLA ने आप मुहारे ही जाके छापेमारियां शुरू करतियां, अफसरां दे नाल बदतमीजियां शुरू करतियां, किसी नूं माड़ा चंगा बोलना शुरू करता। तो बहुत सारे लोगों ने इहनूं क्रिटिसाइज भी कीता। इन्हां दे खुद कुलतार संधवा ने गल कही सी कि तुसीं इदां ना करो, इन्नी तेज ना चलो, क्योंकि ज्यादा तेजी बंदे नूं ठोकर लवा दिंदी है। तो उस दे चलदे किते ना किते सबक हैगा जिहड़ा इह भगवंत मान वल्लों दिता गया कि काली ना करो। पंजाब बहुत टाइम दा जिहड़ा बहुत पिछे गया होया, बहुत रुलिया होया, या फिर करप्शन दे विच भ्रिष्टाचार दे विच लिप्त हो चुकिया है, अफसरशाही सही काम नहीं करती। ये 1-2 दिनों दे विच ठीक होने वाला मुद्दा नहीं है, इहदे ते समा लगूगा। लेकिन देखो जो इत्थे सरकारी नौकरियां ते ने या सरकारी सीटां दे उत्ते काम कर रहे ने, सरकारी अधिकारी ने या सरकारी कर्मचारी ने,
ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ, ਕਾਲੀ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਹ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਰਤ ਢੇੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲਣੀ ਆ ਉਹ ਬੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੁਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੋ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੜ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ ਲੱਭਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 4 ਕੰਝਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਵੈਸੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਖੁਦ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੰਸਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਹੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਥਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਫਤਿਹ ਨਗਰੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜੱਗੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਗੂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੱਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਲੀ ਬਦਮਾਸ਼ੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਕੀ ਫੇਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ ਬਰਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 91 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਨੰਗਲ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਬੱਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੇ, ਕਦੇ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਈ ਕਬੱਡੀ ਤੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੱਫਾ ਲਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿੱਕੀ ਕੌਂਡਰ ਮਾਰਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 4 ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, 4 ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਕੀ ਕੌਂਡਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੇਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ। ਸਜ਼ਾ ਕਾਹਦੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਸ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫੇਲੀਅਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ 28ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਮਾਨ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਦੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਖਟਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਲੰਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।